नमस्कार सत श्रीकाल जी, तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म के राही शो के राही लेके हाजिर हाँ जी पायनीयर इमीग्रेशन के डायरैक्टर रवि गर्ग नूं। आओ उन्हां नाल गलबात करन तो पहले स्वागत करते हैं, उस तो बाद डिटेल दे विच आपां पायनीयर इमीग्रेशन की गल करनी है। सर स्वागत है जी, बहुत बहुत। रिकी जी शो ते सद्दा देण लई बहुत बहुत धन्नवाद ते सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्रीकाल जी। सर जिवें कि पायनीयर इमीग्रेशन जिहड़ा जिहा है एक लोकां दा मैं कहना कि भरोसा जिहड़ा जिहा है वो पायनीयर इमीग्रेशन के उपर अज दी डेट च बहुत वधिया, लोकी अखां बंद करके विश्वास करते हैं क्योंकि पायनीयर इमीग्रेशन के डॉक्टर रवि गर्ग जिहड़े हैगे ने वो CICC के मैंबर ने। बिल्कुल। और सब तो वड्डी गल कि अगर जिहड़ा बंदा CICC का मैंबर होवेगा वो कदे भी किसी स्टूडेंट के प्रोफाइल नाल मैनू नहीं लगता कि कोई छेड़खानी करेगा या सही तरीके दे नाल ही फाइल जिहड़ी एम्बेसी दे विच पुट अप करेगा। तुसीं मतलब छोटी जी लाइन दे विच, क्योंकि CICC दी आपां गल करांगे वीडियो दिखानी हुंदी है, इहदे विच आपां वीडियो भी दिखावांगे कि CICC बेसिकली काम किवें करदा, किहड़ी कैनेडा दी गवर्नमेंट ने जिहड़ी बॉडी है काम करन दी किस तरीके नाल इहदा काम करन दा तरीका की है। लेकिन तुसीं अपने छोटे शब्दां दे विच CICC नूं किवें डेफिनेशन जे आपां लेनी होवे तां किवें करोगे तुसीं? बिल्कुल एक छोटी गल, CICC जिहड़ा है ਇਹਦਾ मतलब कॉलेज ऑफ इमीग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसलटेंट्स ऑफ कैनेडा, कैनेडियन गवर्नमेंट ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਬੋਡੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੀਗਲੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ IMM 5476 IMM 5476 ਕੀ ਹੈ? ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਕਿ ਰਵੀ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ कि आप एक सिंपल दी लैंगुएज मैं कहा तो आप कोई इंडिया के विच आपां मतलब पंजाबी लैंगुएज की गल करी तो किसी ने कोई कोर्ट के केस सबमिट करना होंदा है तो एक वकील की फाइल लगती है प्रॉपरली, जिहड़े लोग जानते होणगे जिन्होंने कदे कोर्ट वगैरह गए होणगे उन्होंने पता होएगा कि वकालतनामा जिन्होंने कहते हैं। इदां ही मतलब आप मन सकते कि कनेडा के विच भी एक तरीके का CIC जिहड़ी है एक काम करती है। बिल्कुल। और वो जोड़ा है ये ऑथोराइजेशन ऑफ रिप्रजेंटेटिव फॉर्म गूगल तो तुसी डाउनलोड कर लो, IMM 5476 लिख के उस दे विच देखना है कि वो लिखा होएगा कि तुहाडा रिप्रजेंटेटिव CICC मैंबर होना चाहिए और उस दी मैंबरशिप का नंबर की हैगा। सो वो मेरा जरा R410 871 हैगा जरा वो तुसी एम्बेसी दी वैबसाइट ते एक जरा सर्च बॉक्स दे विच ऑथोराइज्ड रिप्रजेंटेटिव लिखांगे CICC मैंबर्स दी लिस्ट ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ ਔਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CICC ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pioneerimmigration.com ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਟਿਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ TV ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਡੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਰੋਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। $500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਦੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਰੋਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਔਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 4-4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੌਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚੈਕਿੰਗ ਫਾਈਲਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 80% ਆ 85% ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 4-4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਯੂਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਮਿਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 6-7 ਕੋਮੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 70% ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਲਾਈਏ ਤੇ 3,000 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਯੈਸ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ PPR ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਛਪਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਮ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 70-80% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖੀਏ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, SOP ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ 2003 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਏ ਬੇਅੰਤ, ਔਰ CICC ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੋਪ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ SOP ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, GIC ਦੇ $10,000 ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦਾ 80% ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਗ ਇਨਟੂ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੈਰ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਕੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ 80% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 60% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ? ਅਗਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 75% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ 90-95%। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਚਾਹੇ +2 ਦੇ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ DMCs ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ DMCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ 80% ਵੀ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਨੇ ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 70 ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ 30 ਨੇ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜਾਂ 30 ਚੋਂ 29 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 29। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 35 ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ 65 ਹੋ ਗਏ। 65 ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ 65 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 30, 28 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 70 ਚੋਂ 28 ਨੇ ਤੇ ਉਹ 40% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਥਿਊਰੀ। 28 ਤੇ +30 ਥਿਊਰੀ ਦੇ 58 ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ 58% ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 70-75% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਇਨ ਥਿਊਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਜਾਂ 35 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮਾਰਕਸ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ CICC ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CICC ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ CICC ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ CICC ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ TV ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ CICC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ CICC ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤਾਇਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤਜਿੰਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਜਿੰਦਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤਜਿੰਦਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਝੂਠ, ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਈ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੈਨੂੰ CICC ਦੇ ਐਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਆ ਬਾਈ? ਬਾਈ CICC ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ RCIC ਤੇ RCIC ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਬਈ, ਜੇ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ CICC ਐਪ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ CICC ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨੇ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ PR ਹੋ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਡੇ 2 ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ CICC ਮੈਂਬਰ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਫਾਈਲਸ ਦੀ 100% ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, CICC ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ CICC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ CICC ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਆਰੀਜ਼, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ CICC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਊਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰਸ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਟ ਮੈਟਰਸ ਅ ਲੋਟ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੀ 5.5 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 6 ਈਚ ਔਰ ਹਾਇਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਗੜਬੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ PTE ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ PTE ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ PTE ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ PTE ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗੱਲ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 5.5 ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਲਰੇਡੀ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ ਓਵਰਆਲ 6, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ PR ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਕਰਕੇ 6 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ PTE ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ SDS ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ, PTE ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਨ SDS ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਫਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ, ਫਿਰ PTE ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਆਇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 100, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੋਰਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸਿਸ VCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। NBCC ਨਿਊ ਬਰੰਜਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PR ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9914400369। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 9914400369।